जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मिठी ते निगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे बाऊ जी होरां दी आत्मक लेखनियां। अज दा विशा है आत्मक शक्ति, लेख नंबर 34। आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए। आत्मक शक्ति। गुरबाणी अनुसार परमात्मा एक है। साहिब मेरा एको है भाई एको है। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई। परमात्मा दा कोई सानी नहीं है। तुद जेवड अवर ना पालिया, तू दीप लो प्यालिया। तू जेवड मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई। तू दयाल कृपाल प्रभ सोई, तुद बिन दूजा अवर ना कोई। परमात्मा करता पुरख है, इसलिए सारे आत्मक गुण अकाल पुरख दी हस्ती जो दी होंद विचों उपजे हन। सारे आत्मक गुण अकाल पुरख दी होंद विचों उपजे हन। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, गुणदाता हर राय है हम अवगणे आरे। जिस तरह सूरज विचों अनेकां गुण उपजदे हन ते इन्हां विचों शक्ति एनर्जी भी एक गुण है। इसे तरह करता पुरख दे अनेकां गुणां विचों आत्मक शक्ति ये भी खंडा ब्रह्मंडा अथवा सारी कायनात विच प्रवेश ते प्रवृत्त हो रही है। अकाल पुरख करता पुरख होण करके स्वै प्रकाश है। बाकी सब कुछ उहदी किरत है, इसलिए उसका सानी होर कोई नहीं ते वह खुद सारी कायनात दा करता है ते सबना गल्लां समर्थ है। कायनात विच परवर्त हो रही सारियां शक्तियां दा सोमा अकाल पुरख ही है। दूजे लफ्जां विच अकाल पुरख ही दृष्टमान जां अदृष्ट सारियां शक्तियां दा मुढ़ला सोमा है। इसलिए इलाही शक्ति तो इलावा होर कोई शक्ति है ही नहीं। अकाल पुरख दी मौज जां कुआओ द्वारा ये इलाही शक्ति कायनात दे जर्रे जर्रे विच सरबरही भरपूर है, ओत पोत लपटाई है, सर्वव्यापक है। इस इलाही शक्ति दी प्रवृत्ति इहदे प्रगटावे नूं ही हुक्म रजा पाना अमर किया गया है। हाँ जी, अकाल पुरख सारे आत्मक गुणां दा सोमा है। इन्हां सारे गुणां विचों एक गुण आत्मक शक्ति भी है। सो सारियां शक्तियां दा सोमा अकाल पुरख ही है। इलाही शक्ति तो इलावा होर कोई शक्ति नहीं ते ये शक्ति कायनात दे जर्रे जर्रे विच सर्बरई भरपूर है। इहदे प्रवृत्ति इहदे प्रगटावे नूं ही हुक्म रजा पाना अमर किया गया है। इलाही हुक्म द्वारा ही सारी कायनात रची गई, उपजी है, पलदी है, वधदी है, प्रफुल्लत हुंदी है, कायम रहिंदी है, चलदी है, लय हुंदी है, फिर रची जांदी है। इस इलाही शक्ति दी रवानगी जां हुक्म इस सहज सुभाए आप मुहारे गुप्तो गुप्ती चुप चुपीते दोहां मंडलां च वरत रहा है, जिस तो असी बेखबर अनजान बेपरवाह अज्ञानी अवेसले बेमुख मचले बने हुए हाँ हुक्म तो। इस सूखम गुप्त अदृष्ट इलाही शक्ति दिन रात पल पल सदीवी इलाही हुक्म विच वरतदी हुई अनेकां अलौकिक आश्चर्य कौतक वरता रही है इलाही शक्ति। इस गल नूं स्पष्ट करन लई कुछ उदाहरण दिते जाते हैं। पहला उदाहरण बिजली का। बिजली दी शक्ति इहदा सोमा बिजली घर पावर हाउस है ते इस बिजली दी वरतों अनेकां तरीकिਆਂ नाल कीती जाती है, जिवें कि बल्ब, प्रैस, हीटर, कूलर, टैलीफोन, रेडियो, टैलीविजन, फ्रिज, मशीनां आदि। हुण जेकर बल्ब समझे कि रोशनी उहदा अपना प्रकाश है तां उहदा वड्डा परम भुलेखा है। ये रोशनी तां पावर हाउस विचों आउंदी है ते बल्ब तां उस बिजली दी शक्ति दे प्रगटावे दा एक साधन है जां जरिया है। दूजा उदाहरण, एक बच्चा
ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਹਥੜੇ ਥਾਂ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਅਥਵਾ ਮਮਤਾ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿੰਮਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਰਸਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਹੋ ਮਾਈ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਵਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿੱਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਵਿਨ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰੇ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀਏ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ, ਰੇਖਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਣਾ, ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਉਗਣਾ, ਵਧਣਾ, ਫੁੱਲਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਮਹਿਕ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਆਪੇ ਬੋਬਿਦ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸੇ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਜੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਥਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਧਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਜੀਵ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ।
हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार। जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। ਮਾਈਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਮਾਈਕੀ ਮੰਡਲ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ, ਸੂਰਜਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਗੰਤਾਰਿਆਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੈਂ, ਜਲ ਮੈਂ, ਥਲ ਮੈਂ, ਸਭ ਰੂਪਨ ਮੈਂ, ਸਭ ਭੂਪਨ ਮਾਹੀ। सूरज में, सस में, नभ में, जय हेरों तहाँ, चित लाए तहाँ ही। पावक में अर पौण हूँ मैं, पृथ्वी तल में, सो कहाँ नह जाई। व्यापक है सब ही के बिखै, कछ पाहन में, परमेश्वर नाही। जिस तरह सूरज विचों निकली हुई किरण तां शक्तिमान हुंदी है। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਿਰਨ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਥਵਾ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਉ ਧਾਰੀ ਖਿਆਲੀ ਬੱਦਲਾਂ, ਮਾਇਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੰਤ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਉ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਉ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ, ਹਉਮੈ ਜਲੇ ਜਲਾਏ, ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ। ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। निस्बासर नक्षत्र बिनासी, रव ससियर बेनादा। गिर बसुदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन टलादा। अंड बिनासी, जेर बिनासी, उत्पुज सेत बिनादा। चार बिनासी, खटे बिनासी, एक साध बचन नेचलादा। राज बिनासी, ताम बिनासी, सातक भी बेनादा। दृष्टमान है सगल बिनासी, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਦਾ। ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ, ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ। ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਪਾਣੇ, ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਖਾਣੇ। ਜੈ ਬਿਸਾਲੇ ਤਾ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤੈ ਜਾਵਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਅਥਵਾ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਵਨੀ ਬਚਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਦੂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਵਾਰਸ ਸਰਾਪ, ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਰ ਸਰਾਪ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਚੇਤ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਭਲੇਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਮਹੰਤ, ਆਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ, ਮਹੰਤ, ਸਾਧ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕਿਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬਿਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਪਾਖੰਡ ਬਹੁ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਟਕ ਅਗਲੇਰੇ। ਇਸ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੂਖਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਇਤਨਾ ਗਲਤਾਨ, ਅਲਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੜਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਰੁੱਧੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੰਪਰਦਾ, ਠਾਠ ਬਾਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਜਵਾੜਾ ਰਚ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਤਵੱਸਬ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਸਾੜਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਹਉਮੈ ਆਦਿ। ਇਹ ਹਉਧਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋਣ, ਰਾਜਸੀ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਥਵਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ, ਗੰਧਲਾ, ਵਿਭਚਾਰਕ,
ਝੂਠਾ, ਫਰੇਬੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੈਵੀ ਭਾਵ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਉਮੈ ਵੇੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਵੇੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਜਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਉਧਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਥਵਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਥਵਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਬੱਦਲ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਅਵੇਸਲੇ, ਬੇਮੁਖ, ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਉਧਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਲਚ ਪਲ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ, ਮਿਥਿਆ ਸੰਗ ਸੰਗ ਲਪਟਾਏ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰ ਬਾਧੇ, ਜੈ ਜਾਣੋ ਸੋ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਏ ਆਂਧੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਉਧਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਉਧਾਰੀ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਆਤਮਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਸਾਡੀ ਮਨਮੁਖਤਾ, ਸ਼ਰਧਾਹੀਨਤਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਥਵਾ ਉਹਦੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਨਿਸ਼ਚੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਓਪਰੇ ਜੇ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾਇਰੇ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਕੜ ਪੈਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਕੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸਭ ਔਕੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਥਵਾ ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਕੇ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਕੇ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਚਿਤਵਨੀ, ਕਲਪਨਾ, ਵਲਵਲੇ, ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਸ਼ਰਧਾ, ਫੈਸਲੇ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਦ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਛਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਛਿਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਰਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਜਸ ਤੂੰ ਅੰਗ, ਭਜਸ ਤੂੰ ਅੰਗ, ਰਟਸ ਤੂੰ ਅੰਗ, ਠਟਸ ਤੂੰ ਅੰਗ, ਜਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾਂ ਤੂੰ ਹੀ, अबो तू ही, अबह तू ही, अच्छो तू ही, अच्छा तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। इस तरह तू तू करता तू हुआ अनुसार अभ्यास कमाई करदे हां। हाँ जी, तू तू करता तू हुआ अनुसार अभ्यास कमाई करदे हां। साडे मन दी मैं मेरी दा भरम भुलेखा
ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਏਕੇ ਉਹੀ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਪਿਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਮਨਕ ਜਲਵਾ ਅਨੰਤ, ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਭੁਤ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ, ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ, ਅਸ਼ਚਰਜੈ ਅਸ਼ਚਰਜ, ਅਤ ਅਤ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਦਾਮਕ ਤੇਜ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਦਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਵ ਰੂਪ ਪਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਭਵ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰਾ, ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਗਤ ਥੀਓ ਪਰਮਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਅਜਰ ਜਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਪਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਜਰ ਜਰਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੇਖ ਨੰਬਰ 34। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।